Welcome, dear students, to the corporate accounting class. In the previous class, we were discussing about sinking fund method. Generally, this topic is included in the portion redemption of debentures. Redemption of debentures can be made out of profit. In such a situation, there are two methods. The first one is sinking fund method. In this class, we are going to discuss the second method, that is insurance policy method. In this method, the company which is issued the debentures have to redeem the debentures after a certain period. The company will take an insurance policy with the amount equal to the amount required at the time of redemption. For example, 5 lakh rupees debentures were issued. They are to be redeemed after 5 years. The company will take an insurance policy for rupees 5 lakh. That will be matured after 5 years, and this amount will be used for the redemption of the debentures. So, in every year, the company has to pay premium to the insurance policy. The annual appropriation of profit is used for paying premium to the insurance company. So, the insurance company will refund the sum insured after the period of the policy. So every year the company will make the premium payment, and at the end of the policy the insurance company will pay the policy amount to the company. This amount is used for redemption of the debentures. In this case, journal entries are to be passed. The following are the entries. In the first year and subsequent years, there are two entries. First one on payment of premium. So by making premium, the entry is debenture redemption fund policy account debtor to bank account. So debenture redemption fund policy is an asset, so it is debited. So debenture redemption fund policy account debtor to bank account. Second entry is for transferring the amount of profit. So the entry is profit and loss appropriation account debtor to debenture redemption fund account. In the first year and in the subsequent years, these two entries are to be passed. In the last year, these two entries are to be repeated again. In addition to that, you have to pass some more entries. Next, you have to pass an entry showing the realization of policy amount. The policy amount will be transferred to the bank account of the company by the insurance company. The entry is bank account debtor to debenture redemption fund policy account. So the policy amount is realized. Second, another entry is amount due to debenture holders. The entry is debentures account debtor to debenture holders account. Next, payment to debenture holders. The entry is debenture holders account debtor to bank account. These entries are familiar to you. The next is transfer of debenture redemption fund to general reserve. ചുരുക്കമായിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട തുക എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾ എടുക്കുകയും ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോളിസി ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ റിഡീം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിഡംഷൻ ത്രൂ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി.
അപ്പം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്, ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ്, ഇത് രണ്ടും റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റാണ്. ഇനി റിഡംഷൻ നടത്താനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലോട്ട്സ്. റിഡംഷൻ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 ലക്ഷം രൂപ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നറുക്കെടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നറുക്കെടുക്കുകയും ആ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ എൻട്രിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എൻട്രിയാണ്. ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് ഡ്യൂ ആവുന്നതും പൈസ കൊടുക്കുന്നതുമായ 2 എൻട്രി മാത്രം പാസ്സാക്കിയാൽ മതി. സോ റിഡംഷൻ ബൈ ഡ്രോയിങ് ലോട്ട്സ് മീൻസ് ദ കമ്പനി വിൽ select a certain amount of debentures by using lots and the amount will be transferred to the debenture holders. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിഡംഷൻ ബൈ പർച്ചേസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി തന്നെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. അപ്പം if the articles of association of the company permits to purchase its own debentures from the open market, it can use this method. ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിന് 2-3 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വെൻ ദെയർ പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഹെൽപ്സ് ടു സേവ് മണി ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഡിബഞ്ചർ മാർക്കറ്റിൽ 95 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 95 രൂപയ്ക്ക് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 5 രൂപ ഒരു ഡിബഞ്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയാണ്. അത് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി? 95 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവായ സമയത്ത് ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ലാഭമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, അത് നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കമ്പനി ക്യാൻ സേവ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ. തേർഡ് വൺ ഈസ് the company would not pay premium on debentures purchased in open market are cancelled if the terms of redemption are at premium. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന്. സോ ദ അഗ്രിമെന്റ് ഈസ് ടു റിഡീം അറ്റ് എ പ്രീമിയം. ബട്ട് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ റെഡ്യൂസസ് below the face value, the company can purchase it. In such a situation, there is no need of paying the premium at the time of redemption. So that amount will also be saved by the company. The company can purchase own debentures either for cancellation or for investment purpose. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങാം. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, സ്വന്തം ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 2 എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ അറ്റ് പാർ ഫേസ് വാല്യൂവിലാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ദ എൻട്രി ഈസ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അതായത് 100 രൂപ ഡിബഞ്ചർ 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ 95 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 100 രൂപ, ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 95 രൂപ, ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ 5 രൂപ. എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഡിസ്കൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ 95 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. വി ഹാവ് ടു പേ ഓൺലി 95 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് 100 അത്രയും കൊടുക്കാനുണ്ട്. ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 95ആണ്. ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ 5. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻട്രി. തേർഡ് കേസ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എക്സസ് പ്രൈസ് കൊടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ ഡിബഞ്ചർ 105 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ലോസ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, അതായത് എക്സസ് ആയി കൊടുത്ത 5 രൂപ, ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. അപ്പം ഈ കേസിൽ
എന്താണ് 5 രൂപ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ബാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ബൈ കൺവേർഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.